ओम ह्रीं आधुनिकताय विचित्र कमलासनाय नमो अश्वासुरस्वमंत्रस्वनिर्दिष्ट ऋषि सुतरां छन्दोकुर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगो प्रीति त्वया धृतलोका देवी तं विष्णुनां धृता पञ्चधारायमणित्वं पवित्रं पुरुषासनं वामे गुरुभ्यो नमो परं गुरुभ्यो नमो परापर गुरुभ्यो नमो परमेश्वरगुरुभ्यो नमो दक्षिणे गणेशाय नमो ऊर्ध्वे ब्रह्माय नमो दक्षिणे केतुपादाय नमो सन्मुखे विष्णुनारायण भगवत्पादाय नमो नमः। ও এই যে এটা আছে এই তো এখানে আছে এইটা সবচেয়ে ভালো এই যে দেখো হ্যাঁ ঠিক আছে এগুলো ओम विवेशते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचा सवित्रे कर्मदायिने जर्भुं नमो श्री भगवते सूर्याय नमो एहि सूर्य सहस्रंशते जलाशिष्टे भास्करे अनुकंपं मां भक्ता गृहान् अर्घं दिवाकरम् एषो अर्घ नमो श्री भगवते सूर्याय नमो नमः। ओम जवाकुसुम शंकासुम कश्यप्यो महादुतिं दंतारिणीं सर्वपाकर्णं दिवाकरम् जय नमो। ओम कर्तव्य देवता पूजा पूर्वक श्री श्री भगवान श्रीमद् गीता पाठ कर्म अहम करिष्यामि। ओम पुण्णाहुं भवन्तु भवन्तु पुण्णाहुं भवन्तु भवन्तु पुण्णाहुं भवन्तु भवन्तु ओम पुण्णाहुं 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 ओम कर्तव्य देवता पूजा पूर्वक श्री गीता पाठ कर्म अहम करिष्यामि। ओम स्वस्ति भवन्तु स्वस्ति भवन्तु स्वस्ति भवन्तु ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम कर्तव्य देवता पूजा पूर्वक पूजा पाठ कर्म पूजा कर्म अहम करिष्यामि। ओम रिद्धिं भवन्तु भवन्तु रिद्धिं भवन्तु भवन्तु रिद्धिं भवन्तु भवन्तु ओम ऋततां ऋततां ऋतताम्। ओम जज्जगत दुर्मति दुरंगमतल सुखरीव जति संगति एकतामे मन सेवा ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सूर्य समज मोकाल संदे भजना भव कमलाधिपति भूमिराकाशं खचिरंगर ब्रह्मण शासन अवस्थाय कल्पद्रव्य सन्निधिं करो। तुलसी तुलसी अच्छा गंध पुष्प ओम एतस्मै साक्षादन एकादश मासिक श्राद्धं विष्णुरं तत्सतद् कार्तिक मासे तुलाराशिस्ते भास्करे लोपक्षे त्रयोदशातिथु कृष्णावत्रे गोत्रस्य दिलीप देवु शर्मदास उद्र श्री श्री सद्य वासरे गीता पाठ कर्म अच्छिद्ध संकल्प सिद्धिरस्तु मयारंभ शुभाय भवतु। ओ देववद विनोदा पुण्य देववद दुखी नोद पुण्य शिक्षक आरंभ शुभाय भवतु। ओम
अस्य श्रीमद्भगवद् गीतामालामूर्तस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषि नृपस्तव चंदु श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोचान्नाशोचस्तं प्रज्ञावादंश्च भाषसे इति बीजं सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति तिलकम् एते गन्धे पुष्पे एतद्दधिपते देवाय नारायणाय ओम नैनां छेदान्ति शस्तानि नैनां दहति पावको इति अंकुष्टभ्यं नमो न चैनं क्लेदं तपो न शेषति मारुत इति तज्जनिभ्यं स्वाहा अचेद्यपराज्यमप्रेतस्य एव च इति मध्यमं वसत् नित्यो सर्वगत स्थानितं सनातनम् इति अनामिकाभ्यं हुं अश्व मे पात्ररूपाणि शतसहस्र इति कनिष्ठभ्यं वसत् नानाविधानि दिव्यानि नमन्न कृति च इति कर्तव्यं पृष्ठाय फट् नैनां छेदान्ति शस्त्रैनं दहतु इति हृदया नमो न चैनं क्लेदं तपस्यति मरुते शीर्ष स्वाहा अचेद्यपराज्यमप्रेतस्य एव च इति शिखाय वसत् नित्य सर्वगत स्थानुचम सनातन इति कवजाय हूँ अश्व में पात्ररूपाणि शतसहस्र वसत् नानाविधानि दिव्यानि नमन्न कृति च इति अष्टाय फट् एतद्वद्दं गङ्गनिशाय नमः एतद्पदं गङ्गनिशाय नमः तत्पुञ्जलं गङ्गनिशाय नमो ओम खर्वं सुरदिन गजेन्द्र वदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रशान्तमद्गं गुरुमुदिवरलगन्धस्थलं दन्तघाते विजयितैश्वर स्वागतं वन्दे सुदाशुतं गणपतिसिद्धिकामदविद्यादा एताश्चन्दनगन्धपुष्पं गङ्गनिशाय नमो एतद्पदं गङ्गनिशाय नमः गङ्गनिशाय नमः तत्पुञ्जलं गङ्गनिशाय नमो एतानि पंचफलनिगदं गङ्गनिशाय नमो एतावन्निशाय वामी तस्मै धूपानि सधूपाय नमो तस्मै दीपानि सधूपाय नमो वनस्पति रसट सुगंधमलय सदुपशिखाय नमो वनस्पति रसट सुगंधमलय सदुपशिखाय नमो यथा सर्वज्योतिरूपकस्य सदुपशिखाय नमो यथा विश्वनारायण नमो यथा संप्रदानाय ओम गङ्गनिशाय नमो यथा पनत्तमुदगं एतत् पनत्तमुदगं ओम गङ्गनिशाय नमो अमितविदन्वसि स्वाहा एतपुरात्मनिजलं गङ्गनिशाय नमो ओम देवेन्द्र मौलिमन्दल मकरन्दकलरविघ्न हरिन्तर्मचरणामुजिने नमो एकदन्त महाकैलम्बधर गजानन विघ्ननाशकरं देव पार्वतीप्रियनन्दने रमोपनमोहं कमलशर्मनिशाय नमो एतद्पदं श्रीगुरुभ्ये नमः एतत्पदं श्रीगुरुभ्ये नमः तत्पुञ्जलं श्रीगुरुभ्ये नमः ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्धातिदं गगनसदृशं तत्त्वमष्टादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमूचलं सर्वादिशक्षीभूतं भवातीतं चिन्मयितं सद्गुरुं तं नमामि यदा श्रीगन्धपुष्पं नमो गुरुभ्ये नमो ओम गुज्जाति गुज्जुगपत्यज्ञानगुरुभ्ये नमो ओम अखण्डलमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः एताभ्य नमो एताभ्य नमो यदात्मफलत्वमुदभ्य नमो एष दीपमुदभ्य नमो यदास्मगन्धपुष्पस्पतिरसुगन्धमलयसुदीपशिखाय नमो सर्वतिमिरहरज्योतिरूपकशुदीपशिखाय नमो यदादिपदविष्णुनारायणाय नमो यदासंप्रदानाय च देवताभ्ये नमो नमः नमो नारायण ओम जय श्री सावित्री मंडल मधुवती नारायण सुरसिजान सन्निष्ठ देवन मनोमंगलम प्रीति हरिहर बापुर शंकर चक्र इति यदा सूर्यगंध पुष्प नमो नारायणाय नमो यदा सुनारि नमो यदा नैवेद्यामित संकादिक यदा फलित खंड नैवेद्यम ओम नारायण नमो यदा कृष्णानारायण नमो दीपं नमो नारायण नमो यदा फल नैवेद्यम नमो नारायण नमो स्वामी समन्वयकल्पवल्लभ गुज्जाय नमो नमो नमः। अच्छा यदा सचंदन तुलसीपत्र ओम नमो नारायण नमो नमः।
আচ্ছা তাহলে পদগুলো অত্যন্তৈকা দ্বিতীয় ষান্মাসিক শ্রাদ্ধম অন্নজলম দানম ভোজ্যম অচ্ছিদ্রম মস্তু। ओम पार्थाय प्रतिपदीतं भगवते नारायण संग वैष्णवगतितं पुराणमुनिनमध्ये महाभारते आदित्यामितवर्षिणीं भगवतमष्टादशाध्यायिनीं तन्नो तमाव सुन्दरधामी भगवद्गीते भवेद्देशिनीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय कपुत्रनेत्र येन तया भारतैलपुण्यप्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपरिजाताय तृप्तवेतैकपानाय ज्ञानसमुद्राय कृष्णाय गीतामृते दुहे नमो सर्वोपनिषदगावदुग्धा गोपालनन्दन पार्थपक्ष सुधीर्भक्ता दुग्धं किमृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं विश्वोद्वनो तथा जयोद्वत जला गन्धार नीलोत्पला शल्यगृहपति कीर्तन भवनि कन्येन विलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमुकुरादित्यवर्तिनी सौकिना खलु पाण्डवैरनुमति कैवर्तक केशव पराश्चर्य पचो सरोजमोमलाङ्गितात्महन्दुत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा संवदनमुदीतं लोके सज्जनपट लोके सज्जनपट दहि रहो रहो पेपियमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमपद्दंसिदस्यसे मुखं करोति वाचनं पङ्गुं लङ्घयति गिरि यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं जां ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमारुतो तन्नन्ति तद्वै दीप्यस्तवैद्वेदै शङ्खपदाकं पुरुषतगर्गायन्ति जं समागा ध्यानवस्थितो गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणदेवाय तस्मै नमो नमः। भारत सर्ववेदार्थ भारत चकितस्य गीतायामस्ति तेनया सर्वशास्त्रमयी माता गीतासु गीताकुर्वा किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्चिता। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीषद्धा समूनस सर्वार्थनामुपगमने जगन्नाथा कृतं कीर्ता सुस्थं नमामि गजाननम्। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वधूषे ब्रह्मण्यव्ये नमस्कृत्वा धर्मानं वक्ष्ये सनातनं नारायण नमस्कृत्य नरें चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत् जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठानवतारं सत्ये पुत्रमाक्लमसं पराश्चर्यमां वन्दे सुसुखतातं तपोनिधनं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदेव वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहु पराहरो हरि आभालोलोचन शम्भुर्भगवान् वरदायिने पंचभक्तानि पंचजानिहि पंचध्याया हनुक्रमात् द्वादशोऽध्याया भूजश्चैकमूतरङ्गे पदम्बुजे एवमष्टादशाध्यायी गीता भङ्गमयी मृत्युश्वरी ज्ञानिनी ज्ञानमत्तेन महापातकनाशिनी। তাহলে এবার পাঠটা শুরু করা যাক। প্রথম অধ্যায় অর্জুন গীতা বিষাদ যোগ ওম তৎসৎ। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র তথা মিলিত আমাদের পক্ষ আর পাণ্ডব পুত্রগণ যুদ্ধার্থী হইয়া যাবে হইল উপনীত। কি করিল হে সঞ্জয় করহু বর্ণন। সঞ্জয় বলিলেন, বুহাকারে পাণ্ডব সৈন্য পরিদর্শন আচার্য সমীপে বলে রাজা দুর্যোধন। দেখো গুরু তব শিষ্য দ্রুপদ নন্দন কিভাবে পাণ্ডব বহু করেছে গঠন। পাণ্ডবের পক্ষে আছে ভীমার্জুন সম বিরাট দ্রুপদ আদি মহাপরাক্রম। দৃষ্টকেতু চেকিতান বীর কাশীরাজ পুরজিৎ কুন্তি ভোজ বীরেরও সমাজ। সৌভদ্র সাত্তকী শৈব দ্রৌপদেহগণ উত্তম যুধামন্য সমরে ভীষণ। আমাদের পক্ষে যত নায়ক প্রধান কৃপা করি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ করো অবদান। তুমি দেব ভীষ্মকর্ণ কৃপ মহাবীর অশ্বত্থামা সৌম্যদত্ত বিকর্ণ সুধীর। যুদ্ধে বিশারদ আরও বহু যোদ্ধিগণ প্রস্তুত আমার তরে ত্যাজিতে জীবন। বিশ্বে রক্ষিত কিন্তু মম সৈন্যগণ ভীম সৈন্য শোনে যেন হেরি অকিঞ্চন।
তাই আমি গুরুদেব নিবেদি চরণে বিশ্বকে করুণ রক্ষা থাকি যথাস্থানে। রাজার আনন্দ বৃদ্ধি করিবার তরে ভীম রবে বিশ্বদেব শঙ্খধ্বনি করে। শঙ্খ সিংহা ভেরিয়ার পটহ পনব বাজিয়া উঠিল সবে করি ভীম রব। সে তস্যযুক্ত রথে উঠিয়া তখন কৃষ্ণ অর্জুন শঙ্খ করেন বাদন। ঋষিকেশ বাজাইলে পঞ্চজন্য নাম ধনঞ্জয় দেবদত্ত দেখিতে সুঠাম। পণ্ডশক্ষ বাজাইলা বীর বিকোদর অনন্ত বিজয় শঙ্খ ধর্ম নরবর। সুঘোষ নামক শঙ্খ বাজানো নকুল সহদেব মণিপুষ্প দেখিতে অতুল। কাশীরাজ ধৃষ্টধূর্ণ অভিমন্যু আর শিখণ্ডী সাত্ত্বিকী যত দ্রৌপদী কুমার। বিরাট দ্রুপদ আতি যত রাজগণ নিজ নিজ শঙ্খ সবে করেন বাদন। আকাশ পাতাল ভেদি সে শব্দ তখন করিল কৌরব হৃদি যেমন বিদারণ। কুরু সৈন্যগণে দেখি যুদ্ধে ব্যবস্থিত প্রতিপক্ষ আক্রমণে সশস্ত্রে সজ্জিত। গান্ডীব লইয়া করে অর্জুন তখন ঋষিকেশে বলিলেন এহেন বচন। উভয় সৈন্যের মাঝে শ্রীমধুসূদন বারেক আমার রথ কর স্থাপন। সচক্ষে দেখিব আমি যুদ্ধকামীগণে কাহাদের সনে যুদ্ধ করিব বারণে। দুষ্টবুদ্ধি কৌরবের প্রিয় কার্যতরে দেখিব কাহারা আসি মিলিল সমরে। সঞ্জয় বলিলেন অর্জুন বলিলে কৃষ্ণে এহেন বচন। চালাইয়া দিলা রথ যথা রাজগণ। উভয় সৈন্যের মাঝে রাখি রথখানি অর্জুনে বলেন তবে দেব চক্রপাণি। বিশ্ব দ্রোণ আদি মহারথীগণ সমবেত কুরুক্ষের পক্ষে কর দর্শন। তথায় দেখেন পার্থ পিতা পিতামহ আচার্য মাতুল ভ্রাতা পুত্রাদি সমূহ। শ্বশুর শহীদ সখা বন্ধু ও বান্ধবে দুই পক্ষে পরস্পর এসেছে আহবে। তা সবারে দেখি পার্থ করুণায় আবেশে বিষাদিত হয়ে বলে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে। অর্জুন বলিলেন সমরে স্বজনে কৃষ্ণ করি দর্শন। অঙ্গমোর অবসন্ন বিশুষ্ক বদন। কাঁপে অঙ্গ ধর ধর দেহ রোমাঞ্চিত হস্ত হতে হয় যেন গান্ডীব স্খলিত। কি করি উপায় কৃষ্ণ কি বলিব আর দেহ চর্ম পরিভূর হলো ছাড়খাড়। দাঁড়াতে পারি না কৃষ্ণ বিচলিত মন। দেখিতেছি হেকে সব শুধু কুলক্ষণ। না দেখি মঙ্গল যুদ্ধে বধিয়া স্বজন। যুদ্ধ জয়ে রাজ্যভোগে নাহি প্রয়োজন। হে গোবিন্দ রাজ্যভোগে কিবা প্রয়োজন। কি ফল লোভী বল ধরিয়া জীবন। পিতা পিতামহ আর পৌত্র পৌত্রগণ শ্বশুর শ্যালক আদি আত্মীয় স্বজন। আচার্য মাতুল সবে করি প্রাণপণ উপস্থিত ধন প্রাণ দিতে বিসর্জন। রাজ্যভোগ সুখ আশা যাহাদের থরে তাহারাই সমাগত আজি এ সমরে। এসবরে বধিবারে কভু না পারিব মরি যদি সেও ভালো তবু না মারিব। এ রাজ্য তো তুচ্ছ যদি স্বর্গরাজ্য পাই ধৃতরাষ্ট্রে বধিবার ইচ্ছা মম নাই। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে করিয়া নিধন কৃপীতি লভিব মোরা বল জনার্দন। যদিও কৌরব পক্ষে আততায়ীগণ পাপে লিপ্ত হব মোরা করিলে নিধন। সবান্ধবে ধৃতরাষ্ট্রে তাহে না বধিব স্বজনে বধিলে রণে কি সুখী হইব। যদি বা কৌরব হয়ে লোভ চিত্তহারা কুলক্ষয় মহাপাপ না দেখে তাহারা। মিত্রত্ব পাতকের না মানে শাসন জানিয়া শুনিয়া মোরা বল জনার্দন। মিত্রদ্রোহে মহাপাপ শাস্ত্রবিধি মতো কেন হেন পাপ হতে না হব বিরত। কুলক্ষয়ে নষ্ট হয় ধর্ম সনাতন ধর্ম নষ্টে কুল হয় পাপে নিমগ্ন। অধর্ম প্রভাবে কৃষ্ণ কুলগণ সীতা সতী ধর্ম ত্যাগী হয় কুকার্যে মগন। ইয়ার বলিব সব জানো ভগবান দুষ্টা নারী হতে জন্মে যারো যে সন্তান। কুলনাশী পাপীদের নরকের তরে শঙ্কর জন্মে দুষ্টা নারীর উদরে। ইহাদের পিতৃগণে পিণ্ড বা তর্পণ কুলে কেহ নাহি থাকে করিতে অর্পণ। কাজে কাজে সেই সব পূর্ব পিতৃগণ জল পিণ্ড লোভে করে নরকে গমন। অতএব কুলক্ষয় দোষের কারণ কুলধর্ম জাতি ধর্ম যায় বিসর্জন। কুলধর্ম জনার্দন নষ্ট যে জনার তাহার নরকে বাস শুনিয়াছি সার। হায় হায় মহাপাপ করিতে সাধন প্রস্তুত হয়েছি মোরা ওহে জনার্দন। তুচ্ছ এই রাজ্য সুখ লভিবার আসে উদ্যত হয়েছি হায় স্বজন বিনাশে। প্রতিকারে পরামুখ নিরস্ত্র আমায়
প্রতিপক্ষ যদি রানে বধিবারে চায়, সেও ভালো মম পক্ষে শ্রীমধুসূদন। তবু না বধিবয় আমি আত্মীয় স্বজন। বিষাদ বিভর চিত্ত অর্জুন তখন, শ্রীকৃষ্ণ সমীপে বলি এহেন বচন। স্বরযুক্ত ধ্বনি রাখি শ্রীকৃষ্ণ চরণে, বসিলেন রথ করি বিষণ্ণ বদনে। অর্জুনের বিষাদ যোগ হইল সমাপন, পাঠ করি মুক্তিপথ করো অর্জুন। দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ। সঞ্জয় বলিলেন, করুণায় আবিষ্ট প্রাণ আঁখি জলে ভরা, চিন্তা স্রোতে উদ্বেলিত যেন চিত্তহারা। অর্জুনে এহেন ভাব করি দর্শন, হাসি মুখে বলিলেন শ্রীমধুসূদন। ভগবান বলিলেন, বিপদ সময়ে সখে কেন মোহ হেন, তাহে মুগ্ধ হতে পারে অজ্ঞান যে জন। কীর্তি নাই যশ নাই সে মোহে বা কেন, মুগ্ধ হয়ে হও তুমি পাপে নিমগ্ন। ক্লিব্য ভাব পার্থ তুমি করো পরিহার, তোমাতে হেন ভাব না হয় শোভন। ত্যাগী ভাবি দুর্বলতা উঠিয়া যাবার, ধর্মযুদ্ধ করো তবু চিত্ত সমর্পণ। অর্জুন বলিলেন, কৃপা করি বলো মোরে ফকটিয়া আশীর্বাদ হওয়ার চান্স, আশীর্বাদ পাওয়ার চান্স পেলে তো আমি ছাড়ি না ফকটিয়া। পরিবার চেয়ে ভিক্ষা অন্য হয় যদি জীবন ধারণ, কেউ ভালো কাজ নাই আজ ভোগকে। না করি শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল কারণ, আমাদের জয় কিংবা কৌরবের জয়। বধি যাহে নাহি চাহি ধরিতে জীবন, রণে সমাগত সেই কৌরব নিচয়। চিত্ত দৈন্য দোষে দুষ্ট মানুষ আমার, ধর্মপতি চিত্ত হতে যেন তিরোহিত। অরুণ লইনু কৃষ্ণ চরণে তোমার, শিষ্য আমি শিক্ষা দাও যাহাই বিহিত। নিষ্কণ্টক রাজ্য কেন স্বর্গ যদি পাই, তাহে নাই হেন কিছু পরিদর্শন। যাহে দূর হতে পারে ভাবিতেছি তাই, মর্মন্ত চিত্তশোক ইন্দ্রিয় শোষণ। সঞ্জয় বলিলেন, ঋষিকেশে হেন রূপ বলিয়া বারংবার, জিতনিত্য ধনঞ্জয় বলেন তখন। যুদ্ধ না করিব কৃষ্ণ বুঝিয়াছি সার, রহিলেন মৌনভাব করিয়া ধারণ। বিষাদিত চিন্তান্বিত দেখিয়া অর্জুনে, উভয় সৈন্যর মাঝে শ্রীমধুসূদন। হাসি মুখে ভারত মধুর বচনে, বলিলেন ধনঞ্জয়ে এহেন বচন। ভগবান বলিলেন, যাহাদের তরে শোক না হয় বিহিত, তাহাদের তরে হও শোকে নিয়মান। বাক্য তব হে অর্জুন বিজ্ঞতমোচিত, তবে কেন হও শোকে সুখে মুহ্যমান। জীবিত মৃত প্রতি পণ্ডিতে কখন, বৃথা শোকে মুগ্ধ নাই হয় কদাচন। তুমি আমি এই সব নরপতিগণ উপস্থিত আছি যা যথা এই বর্তমানে। পূর্বেও ছিলাম মোরা, ভবিষ্যতেও পুনঃ থাকিব সকলে মোরা স্থির যেন মনে। দেহের শরীরে যথা কৌমার যৌবন, জরা আসি করে দেহে অবস্থা অন্তর। দেহান্তর সেই রূপ জানি সুধীজন, তাহে মুক্ত হয়ে প্রভু নাহন কাতর। ওই ধূপদানিটা টানা যাবে? তাহলে ধূপ জ্বালাতাম একটু। এটা পুরোটাই রেকর্ড করছি ওনার গীতা পাঠটা, যাতে পরে শুনি। আচ্ছা, আমাদের তো এইটা হচ্ছে এইটা পূর্ব দিক সোজা, যদি পারবো হয় পূর্বে দেবেন নয় উত্তরে দেবেন। হ্যাঁ। আমাদের ঈশ্বরের স্থান তো উত্তরে, উত্তরে দিয়েছেন তো উনি। উত্তরে তো দেওয়া আর যাচ্ছে। আর নর্থ ইস্ট ডিরেকশন সবচেয়ে বেস্ট ডিরেকশন, তাই তো বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী। হ্যাঁ, ঈশান কোণ, ঈশান কোণ, হ্যাঁ জানি আমি। শীত গ্রীষ্ম দুঃখে বেশি ইন্দ্রিয় নিচয়, অদ্ভুত করে যত মূঢ়দুরাচার। অনিত্য অস্থায়ী উহা জানি ধনঞ্জয়, তুচ্ছ বোধে করো তুমি উহা পরিহার। সুখ দুঃখে সমজ্ঞান যার অনুক্ষণ, কিছুতেই বিচলিত নহে ধনঞ্জয়। নই পুরুষ শ্রেষ্ঠ সুধীর সুজন, মোক্ষ লাভে অধিকারী তিনি নিশ্চয়। সৎ যে পদার্থ তার ধ্বংস নাহি হয়, অসৎ পদার্থ পায় ধ্বংস অনুক্ষণ। সদা সৎ পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়, এই রূপ করেছেন তত্ত্বদর্শীগণ। আত্মা যিনি সর্বভূতে সদা বিদ্যমান, অবিনাশী বলে তাহে জানিবে নিশ্চয়। অব্যয় শাশ্বত উহা অতীব মহান, তাহাকে নাশিতে কেহ সমর্থ নয়। অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য আত্মা হয়, দেহ তার ধ্বংসশীল শাস্ত্রের বচন। অতএব ধর্মযুদ্ধ করো ধনঞ্জয়, সত্যের বিনাশ রণে না হয় কখন।
আত্মা কারো হত্যাকারী কিংবা হত হয়, এইরূপ ভাব যারা করেন ধারণ, নিশ্চয় তাহারা ভ্রান্ত আত্মার বিষয়। আত্মা নাহি হত হয়, না করে হনন। জন্ম নাই মৃত্যু নাই সদা বিদ্যমান, জন্মে নাই জন্মিবে না আত্মা কদাচন। আত্মা হয় নিত্য বস্তু শাশ্বত পুরাণ, দেহ নাশে নাহি হয় আত্মার নিধন। আত্মাকে যে জানে নিত্য অজ ও অব্যয়, যাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন। সে কামনে আত্মনাশে অসমর্থ বা হয়, অথবা অন্যের দ্বারা করায় হনন। ছিন্ন বস্ত্র যথা মোরা করি পরিহার, নূতন নূতন বস্ত্র করি পরিধান। সেই রোগ জীর্ণ দেহ তেজিয়ায় আবার, আত্মাও নূতন দেহে করে অধিষ্ঠান। অস্ত্র নাম করিতে পারে আত্মার ছেদন, দাহিবার শক্তি কভু অগ্নি নাহি ধরে। বাড়ি নাহি পারে সিক্ত করিতে কখন, শোষণ করিতে কভু পবন না পারে। দগ্ধ ছিন্ন সিক্ত শুষ্ক না হয় কখন, অচল অক্ষয় স্থির সদা বিদ্যমান। দৃষ্টি অবতর আত্মা সত্য সনাতন, চিন্তার অতীত পার্থ অতীব মহান। আত্মার এরূপ ভাব হইয়া বিদিত, শোক করা তব পক্ষে না হয় উচিত। অথবা যদ্যপি আত্মা নিত্যজাত হয়, দেহের বিনাশে হয় আত্মার নিধন। তথাপি না পারে শোক করিতে নিশ্চয়, বলিতেছি মহাবাহ শুনহ কারণ। জন্মিলে মরিতে হবে ধ্রুব সে নিশ্চয়, মরণের পরে হবে জন্ম অনিবার। অনিবার্য গতি ইহা জানি ধনঞ্জয়, বৃথা শোক চিত্ত হতে কর পরিহার। জন্মের পূর্বে জীব কি ছিল জানো না, মরণের পরে যাহা অন্ধকারময়। মধ্যকাল জানি মাত্র এ পরিবেদনা, উচিত না হয় তব কুন্তির তনয়। আত্মাকে আশ্চর্য কেহ করে দর্শন, কেহ বা আশ্চর্য হন আত্মার বর্ণনে। কেহ বা আশ্চর্যভাবে করেন শ্রবণ, কেহ না সমর্থ কিন্তু তত্ত্ব নিরূপণে। নিত্য অবদ্ধ এই আত্মাই যখন, সর্বজীব দেহ আছে করি অধিকার। সকল জীবের সদা ঘটিছে মরণ, সর্বজীবে শোক করা সাধ্য কি তোমার। স্বধর্ম তোমার যদি ভাবো একবার, কম্পিত হবার তব নাহি তো কারণ। ধর্মযুদ্ধ হতে সকে ক্ষত্রিয়ের আর, সেহস্কর কোনো কার্য না আছে কখন। স্বর্গদ্বার মুক্তি সদা যে ধর্ম, সে ধর্ম সমরে স্বইচ্ছা সমাগত সম্মুখে তোমার। হেন যুদ্ধ লাগে যদি ক্ষত্র নরবরে, বহু ভাগ্য বলে মানি ভাবে আপনার। এই ধর্মযুদ্ধ যদি করো পরিহার, তাহাতে কি ফল হবে করো চিন্তন। স্বধর্ম ও কীর্তি যত ত্যাজিয়া যাবার, বরঞ্চ হইবে তুমি পাপে নির্গণ। এ যুদ্ধে বিরত দেখি অন্য নরগণ, তোমার যে অপযশ করিবে ঘোষণা। মানে অযশ যদি হয় সংগঠন, মৃত্যুর অধিক তাহা দেয় যে যন্ত্রণা। ভয়ে তুমি ক্ষান্ত আছো এই মহারণে, মনে মনে ভাবিবে অন্য রথিগণ। বহুমান ছিল তব যাদের সদনে, সেমান হইবে ক্রমে লাঘব এখন। বীরত্বের নিন্দা করি শত্রুপক্ষগণ, কত নিন্দাবাদ তব করিবে প্রচার। ক্ষুদ্র হয়ে করিবে কত আস্ফালন, অধিক ইহার চেয়ে দুঃখ কি বাজার। যুদ্ধ জয় হও হবে তুমি রাজ্য অধিপতি, পরাজয় স্বর্গরাজ্যে করিবে গমন। জয় পরাজয় তুল্য ভাবে মহামতি, বীর বেশে উঠি করো যুদ্ধে প্রাণপণ। সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়, তুল্য জ্ঞানে পার্থ তুমি করো এই রণ। এবার ডান হাত দিয়ে চন্দন মাখান। এই জ্ঞানে যুক্ত যদি করো ধনঞ্জয়, কোন পাবে পাপি তুমি হবে না কখন। এই তো বলিল আমি সাংখ্যের বিধান, কর্মযোগ তত্ত্ব এলে করো শ্রবণ। কর্মযোগে তুমি যদি হও জ্ঞানবান, চিরমুক্ত হবে হতে কর্মের বন্ধন। আরম্ভ নিষ্কাম কর্ম বিফল না হয়, হেন কর্মে বিঘ্ন নাই ঘটে কদাচন। অল্প যদি এই কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, মহাভয় হতে তাহা যা করে কারণ। ঈশ্বর আমার মাত্র মুক্তির উপায়, নিষ্কাম কর্মীর একনিষ্ঠ জ্ঞান। সকাম কর্মীর কর্ম ভিন্ন বিভিন্ন শাখায়, ফলের আশায় তাকে সদা চিন্তাবান। শ্রবণ মধুর বাক্য অনুরক্ত মন, কর্মফল প্রকাশ বেদ বাক্য সার। সর্বলাভ ভিন্ন কর্ম না আছে কখন, এরূপ কামনা সত্য মুরাদের আচার। সকাম কর্মের ফল পরিবার শ্রবণ, তাহাতে বিয়া করে চিত্ত সমর্পণ। সৌভাগ্য ঐশ্বর্য সদা কৃষ্ট যাহাদের মন, কামনা বাসনা লয়ে সদা চিন্তাবান। তার অনালাভ করে সমাধি কখন, পরমার্থ জ্ঞানে তারা সদাই অজ্ঞান। ত্রিগুণ বিশিষ্ট বেদ সত্য রজতম, নির্গুণ নিষ্কাম কর্ম করে।
সুখ দুঃখে সমাধান করি প্রিয়তম হও সদা ধৈর্যশীল চিত্ত সংশয় লব্ধ বস্তু সংরক্ষণে রবে উদাসীন অলব্ধ বস্তুর লাভে আসক্তিবিহীন রাবণের সকল স্থান হইলে প্লাবিত ক্ষুদ্র জলাশয়ে যথা নাহি প্রয়োজন পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে যার চিত্ত সমাহিত বেগ ও তাহার কাছে জানিবে তেমন কর্মে তব অধিকার কর্মফলে নয় কর্ম না করিবে কবু ফলের আশায় আর এক কথা বলি শুনো ধনঞ্জয় কর্ম অকর্মের যেন প্রবৃত্তি না যায় কর্মের কর্তৃত্ব ভাব ত্যাজি ধনঞ্জয় সিদ্ধি বা অসিদ্ধি দেহে করি সঙ্গম জ্ঞান ঈশ্বরে অর্পণ করি আপন হৃদয় একনিষ্ঠ ভাবে করো কর্ম অনুষ্ঠান সর্বভূতে সমজ্ঞান সমসমুদয় যোগ নামে অভিহিত জানিবে নিশ্চয় নিষ্কাম কর্মের চেয়ে অধম সকাম নিষ্কাম কর্মে করো চিত্ত সমাধান সকাম কর্মীর পার্থ এই পরিণাম বহু জন্মযোগী মধ্যে করে অবস্থান কর্মযোগে সংসারে জ্ঞানী যোগীজন সুকৃতি দুষ্কৃতি দেহে করে পরিহার কর্মময় কর্মযোগ পার্থ কর জীবন কর্মযোগে কুশলতা যোগ নাম তার উত্তম নিষ্কাম কর্মের অর্থ শুধু যত ত্যাগী কর্মফল সেদি জন্মের বন্ধন ঈশ্বর চিন্তায় রাখি চিত্ত সদারত নিরাপদে মুখ্যভাবে করগমন যখন তোমার বুদ্ধি মোহের বন্ধন ছিন্ন করি তত্ত্বজ্ঞানে হবে জ্ঞানবান শ্রুতি ও সত্যব্য আদি বিষয়ে তখন জন্মিবে বৈরাগ্য নাহি হবে চিন্তাবান বৈদিক লৌকিক সাংখ্য বাক্য আদি সমনে উদ্ভ্রান্ত তোমার চিত্ত হয়েছে এখন স্থির চিত্তে অনুরক্ত হলে ভগবানে যোগফল তত্ত্বজ্ঞান লভিবে তখন অর্জুন বলিলেন সমাধিস্থ স্থিতপজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কৃপা করি হেকে সব বল আমায় চিতদি যে জন তার কিরূপে বচন কিরূপে চা আছে এখানে, তুমি চা খাবে? খেয়ে নাও এটা। ভগবান বলিলেন মনের কামনা সব করি পরিহার আত্মায় আত্মা তুষ্টি সদানন্দ মন ঈশ্বর চিন্তায় মত হৃদয় যাহার স্থিত প্রাজ্ঞ হে পার্থ জানিবে সেজন বিপদে বিষণ্ণ নয় সুখে স্পৃহাহীন রাগ ভয় কাল মুক্ত যাহার হৃদয় জানিবে সেজন পার্থ অতীব প্রবীণ স্থিতদি বলিয়া যাকে সর্বলোকে কয় সংসারে সর্বদা ঋণী মমত্বাবিহীন সম্পদে বিপদে যায় পার্থিব চিন্তায় উদাসীন শাস্ত্রের বিধান মতে সেই প্রজ্ঞাবান ওনাকে চেনো? উনি বাসুদাদা। করিয়া সংযত নিজের ওইখানে আমাকে দিলে হবে না বিনয় দাদা, ওখানে দিতে হবে। ওইখানে বাসুদাদা তুমি দিয়ে দাও না, আমি এখানে গীতাটা রেকর্ড করছি তো। রোগীতে জাতিতে যে পারে পার্থ সেই প্রজ্ঞাবান বাসুদাদাকে সয় ভোগ বিরত ভজন ভোগের বাসনা নাহি করে পরিহার পরম আত্মাকে দেখে স্থিত নিজেজন ভোগ ও বাসনা শক্ত নাহি থাকে যার চিত্তের বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয় নিচয় বিষয় আসক্তে সদা পরিবারে চায় মোক্ষার্থী বিবেক পদ সাধু সদাশয় ইন্দ্রিয় ছলনে পরি সংকল্প হারায় ধ্যান ইন্দ্রিয় যিনি রাখেন সংযত তিনি পরম যোগী পরম পরায়ণ ইন্দ্রিয় নিচয় বদ্ধ যার সতত প্রজ্ঞাবান ওহে পার্থ জানিবে সেজন বিষয় চিন্তায় করে আসক্তি সঞ্চার আসক্তি হইতে হয় কামনা উদয় কামনা যদ্যপি হয় বিফল কাহার রিপু শ্রেষ্ঠ ক্রোধ আসি উপস্থিত হয় ক্রোধ হতে হয় আসি মোহের উদয় মোহতে হয় ক্রমে স্মৃতির বিনাশ স্মৃতির বিনাশে শেষে বুদ্ধি লোভ হয় বুদ্ধি নাশে অবশেষে ঘটে সর্বনাশ যদ্যপি ইন্দ্রিয় কারো আত্মবশ হয় রাগ দেশ বা ইন্দ্রিয় সদাই বিরত ইহানো ইন্দ্রিয় যদি ভোগাসক্ত হয় আত্মার প্রসাদ সেই রবিবে নিশ্চিত চিত্তের প্রসাদ লাভ করে সেই জন আধ্যাত্মিক সর্বদুঃখ তার নাশ হয় প্রসন্ন চিত্ত সম্পন্ন সেই যোগীজন ব্রহ্ম প্রদর্শনী প্রাজ্ঞা লভিবে নিশ্চয় জিতেন্দ্রীয় জীবানয় তার প্রজ্ঞা কোথা ব্রহ্মের সাধনা তার সম্ভব না হয় সাধনাহীনের পক্ষে শান্তি আসা বৃথা অশান্ত জনের মুখ্য ঘটে না নিশ্চয় অনভিজ্ঞ নাবিকের তরুণী যেমন সমুদ্র বিপদে যায় পবন তারণে অবাধ্য ইন্দ্রিয় পার্থ মনকে তেমন প্রজ্ঞাহীন করে ফেলে ভোগের ছলনে বিষয় সম্মুখ হতে ইন্দ্রিয় নিশ্চয় নিগৃহীত মহাবাহু হয় জীবনার প্রজ্ঞাবান সেই জন জানিবে নিশ্চয় সে প্রজ্ঞা হরিতে শক্তি নাহি কুকার
বিষয়ে আকৃষ্টপাত ভূত বুধগণ নিশাসম আত্মনিষ্ঠা না করে দর্শন। আত্মনিষ্ঠ মুনিগণ বিষয়ে তেমন নাশাসম অন্ধকার করেন গমন। অসংখ্য নদীর বেগ করিয়া ধারণ সমুদ্র তথাপি ধরে প্রশান্ত স্বভাব। ভোগে নির্বিকার চিত্ত যত মুনিগণ ভোগে লিপ্ত থাকিলেও করে শান্তি লাভ। সকল কামনা ত্যাজি নিষ্প্রিয় যে জন মমত্ব জ্ঞানের বর্জিত যাহার হৃদয় মনে নয় অহংকার হেন যোগীজন। নির্মল পবিত্র শান্তি লভিবে নিশ্চয় ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞান পার্থ এই রূপ হয়। এই গানে যেই জন হয় জ্ঞানবান সংসার মহিষে মুগ্ধ না হয় নিশ্চয়। মৃত্যুকালে লভিল লবে সে নির্বাণ জ্ঞানময় সংকুচ হইল সমাপন। পাঠ করি মুক্তিপথ করহ অর্জন। দারুণ ডাকছে শুনতে। অর্জুন বলিলেন কর্ম হতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয়। এই রূপ তব মত যোগী জনার্দন। তবে মনে কৃপা করি বল ধরন দয়াময় হিংসাত্মক যুদ্ধ কর্মে কেন নিয়োজন। জ্ঞানের প্রশংসা কবু কর্মের কখন শুনিয়া আমার মন সন্দেহে জড়িত। একটি নিশ্চয় করি বল জনার্দন যাহে সেও লাভ মম ঘটিবে নিশ্চিত। ভগবান বলিলেন পূর্বে বলি আছি নিষ্ঠা দ্বিবিধ উপকার অধিকারী ভেদে ফল ভিন্ন রূপ হয়। জ্ঞানী জন মানি চলে সাংখ্যের বিচার কর্মযোগে অনুরক্ত যোগীর হৃদয়। কর্ম আরম্ভ বিনা পুরুষ কখন তত্ত্বজ্ঞান লভিবারে সমর্থ না হয়। পরমার্থ জ্ঞানী জ্ঞানী নহে যেই জন সন্ন্যাসী নারায়ণ লবে সিদ্ধ সৃজন নিশ্চয়। কর্ম না করিয়া পারত কেউ এখানে চার্জ নিশ্চিত। কর্মে অনাসক্ত যদি হয় কোনো জন প্রকৃতির গুণে হয় কর্মে নিয়োজিত। মনে মনে ইন্দ্রিয়ের করেন স্মরণ সেজন জানিবে পারত মূল দুরাচার। অপর বলিয়া তাকে জানে সর্বজন মনে মনে জ্ঞানেন্দ্রিয় করিয়া সংযত। ভোগে অনাসক্ত যদি হয়ে কোনো জন কর্মেন্দ্রিয় যোগে কোনো কর্ম না হয় রত নিশ্চয় জানিতে পারত বিশিষ্ট সেজন। কর্তব্য যে কর্মপার্থ কর্ম সতত কর্ম পরিত্যাগ চেয়ে কর্মই প্রধান। সর্বকর্ম হতে যদি থাকো বিরত জীবন ধারণ সত্য হবে মন্দিমান। যজ্ঞার্থে যে কর্ম তাহা করো অনুষ্ঠান যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কর্ম কর্মের বন্ধন। নিষ্কাম কর্মে করি চিত্ত সমাধান যজ্ঞের বিহিত কর্ম করো অনুক্ষণ। অল্প আরম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রজাগণে সিজিয়েই বলেন তখন শ্রীবিধি সম্পন্ন হওয়া যজ্ঞ আরাধনে কল্পতর হোক যজ্ঞ ব্রহ্মার বচন। এই রূপে যজ্ঞে তুষ্ট করো দেবগণে দেবতা করিবে সবে অভীষ্ট প্রদান। এইভাবে পরস্পর আদান প্রদানে উভয়ের শান্তি সুখ ভোগ বিধান। যজ্ঞ ভাগে পরিপুষ্ট দেবগণ দৃষ্টিপাতে ভোগ্য বস্তু করেন প্রদান। দেবদত্ত ভোগ্য দেবেন আদি আসিজন ভোগ করে সেই চোর শাস্ত্রের বিধান। যজ্ঞ শের ভোগ করি যত সাধুজন সর্বপাপ হতে তারা মুক্তি লাভ করে। আপনার জন্য পাপ করে যেই জন ভোগ না ভোজন করি পাপ ভোগ করে। অন্ন হতে সমুদ্ভব যত ভূতগণ বৃষ্টির হয় অন্যের উদ্ভব। যজ্ঞই জানিবে পার্থ বৃষ্টির কারণ যজ্ঞই আবার দেখো কর্ম সমুদ্ভব। বেদ হতে জানিবে কর্মের সৃজন পরব্রহ্ম সমুদ্ভব বেদ ও আবার। যদিও সর্বত্রগামী ব্রহ্ম সনাতনী সর্বযজ্ঞে প্রতিষ্ঠান দেখিবে তাহার। চক্রাকারে প্রবৃত্তির এই কর্মবিধানে অনুরক্ত নাহি হয় যেই মূলজন। ইন্দ্রিয় আমার কিংবা ভোগের কারণে ব্যর্থ পার্থ সে পাপীর জীবন ধারণ। আত্মাতে কৃত যেবা থাকে অনুক্ষণ জ্ঞানানন্দে আত্মতৃপ্ত হৃদয় যাহার। সম্ভোগ বিরত সদা পরিতুষ্ট মন কর্ম অনুষ্ঠানে নাহি প্রয়োজন তার। সেজন যে সদা মুক্ত পুরুষ প্রধান কর্মের কারণ কিংবা কর্ম অকারণে পাপ পুণ্য তার দেহে নাই পায় স্থান। সাহায্য না প্রয়োজন মুক্তির কারণে অতএব অনাসক্ত করিয়া হৃদয় কর্ম অনুষ্ঠান। নিষ্কাম হইয়া যে বা কর্মেরত হয় অন্তিমে নিশ্চয় সেই রবিবে নির্বাণ। কর্মযোগে জানিয়ে জনকাদি রাজস্বী নিচয় সিদ্ধি লাভে মুক্তির ধামে করেন গমন। সধর্মের সম্পোষণ জয় কর্তব্য তোমার কর্মে চিত্ত সমর্পণ। শ্রেষ্ঠ বা প্রধান ব্যক্তি যেবা কর্ম করে সাধারণে সেই রূপ কর্মরত হয়। শ্রেষ্ঠ যা প্রামাণ্য বলি ধরেন সাদরে সাধারণে তাই করে নাই সংশয়। আমার কর্তব্য কিছুই তো নাই অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তি যোগ্য এই জীবনে
যদিও কিছুই নাই তথাপি সদাই দেখো আমি লিপ্ত আছি কর্ম আচরণে, আলস্য বসতে যদি শুনো ধনঞ্জয়, নাহি আমি করি সদা কর্ম অনুষ্ঠান, সেবা দেখিয়া মোর মানব পরিচয়, কর্ম করিবারে নাহি হবে যত্নবান, অতএব আমি যদি কর্ম ত্যাগ করি সর্বলোকে করিবে কর্ম পরিহার, বিনষ্ট হইবে লোক কর্ম না আচরি, আমি হইব মূল কারণ তাহার। আসক্তি বসে কর্মে যথাকর্ম করে শক্তিবন, জ্ঞানী জনে করবে কর্ম, অজ্ঞজনে কর্ম করে নিজ স্বার্থোত্তরে, আর জ্ঞানীর যে কর্ম লোক শিক্ষার কারণ, কর্মে পদাচরণ ভেদ জ্ঞান না জানবে যোগীজন বিদ্যান, বরঞ্চ করি থাকি আলিপ্ত কর্ম অনুক্ষণ, করিবে সবাই সর্ব কর্মের বান, প্রকৃতির গুণ রূপ ইন্দ্রিয় সকল, সর্বদা সকল কর্ম করে অঙ্গীকারী জীবাত অহংকারী জীবাত তো গৌরবে বিভল, আমি কর্মের কর্তা ভাবে সেই জন, গুণ ও কর্ম উভয়ের কর্তব্য যে জন, ইন্দ্রিয়ের বশে হয় কর্ম সম্পাদিত, দৃঢ় মনে এই ভাব করিয়া ধারণ, নিজেকে না কর্তা বলে করে অভিহিত, সত্যরজে কম আদি প্রকৃতির গুণে, ইন্দ্রিয় কার্যে যে হয় মোহিত, অল্প বুদ্ধি সেই সব মন্দমতি জনে, সর্বক্ষণ না করিবেন কোন বিচলিত, আমাকে সকল কর্ম সমর্পণ করি, আমারই হইয়া কর্ম করিছে জ্ঞানে, নিষ্কাম নির্মম ভাবে শোক করি হরি, মন প্রাণ সমর্পণ করো এই রণে, শ্রদ্ধাবান মনুষ্য হে মানব গণে, নিত্য নিত্য করে মতানুগমন, থাকুক তাহারা লিপ্ত কর্ম অনুষ্ঠানে, সর্বকর্ম হতে মুক্ত সেই কর্মীগণ, হাত হওয়ার পরে বসতে যাহারা আবার আমার এই উপদেশ না পারে গ্রহণ, জানি তাহার গত দুরাচার, কোনো জানে জ্ঞানী তারা নহে কথা আচরণ, জ্ঞানবান ব্যক্তি যিনি তিনি তো যখন প্রকৃতির অনুরূপ কর্মে সদারত, প্রকৃতির যতকানিগণ নিগ্রহে সেই ফল কি হবে বড় ভারত, অনুতলে অনুরাগ প্রতিবেদে দেশ, ইন্দ্রিয়গণের এই সহজে যখন হয়ে ইহা জানিবে নিষ্বিশেষ, উহাদের বাধ্যায় হবে কদাচন, সর্বাঙ্গ সুন্দর যদি পরধর্ম হয়, সধ সধর্ম তবু অতি সেবস্কর, স্বধর্মে মরণ যদি হয় ধনঞ্জয়, সেও ভালো পরধর্মে নরক দুরাচার। অর্জুন বলিলেন ইচ্ছা না থাকিলে লোকে পাপে লিপ্ত হয়, বলে ধরি করে যেন পাপে নিয়োজিত, অতএব কৃপা করি বলো দয়াময়, কৃপা করে এইরূপ কর্মে পরিণত। ভগবান বলিলেন কাম দুইজন পাপে লিপ্ত করে সদা দুর্বল মানবিক, অতৃপ্ত সর্বদা তারা উগ্র ভীষণ, মুক্তিপথে দুইজনে শত্রু জানিবে, হুতাসন থাকে যাতা ঘুমে আচ্ছাদিত, ময়লা আবৃত থাকে দর্শন যেমন, গর্ভজাতা থাকে পাত্র জড়ায়ু জড়িত, কামে সমাজ চলে থাকে জ্ঞান তেমন, জ্ঞানীজন ছিল শত্রু কাম, ধনঞ্জয় বাসনা তাহার প্রভু না হয় পূরণ, অনল শরীর কাম জানিবে নিশ্চয়, জ্ঞানীর জ্ঞানকে রাখি করি আচ্ছাদন, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কামেরও আশ্রয়, কামের অধীন থাকা ইহারা সুতম, বিবেক বুদ্ধিকে রাখি অন্ধকারময়, ইহারায় জীবনে করে মহাপ্রীত, অতএব ধনঞ্জয় ইন্দ্রিয় নিচয়, অগ্রে সুসংযত করি যথাবিধিমত, বিনাশ করো সেই কাম পাপাশয়, জ্ঞান বিজ্ঞান নাশ যে করে সতত, শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিচয়, ইন্দ্রিয় হইতে হয় মৌনি প্রধান, মৌন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ শুনো ধনঞ্জয়, বুদ্ধি নাই হয় শ্রেষ্ঠ আত্মার সমান, বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ সেই আত্মার স্বরূপ, সবিশেষ ধনঞ্জয় করিয়া চিন্তন, বুদ্ধি থেকে মন বুদ্ধি করিয়া গুণ, কামরূপ মহাশত্রু করভূমিদন, কর্মময় কর্মযোগ হইল সমাপন, পাঠ করি মুক্তি পথ করহু অর্জন। জ্ঞান যোগ ভগবান বলিলেন অব্যয় এই জ্ঞান যোগ তত্ত্ব ধনঞ্জয়, প্রথমে সূর্যকে আমি করেছি জ্ঞাপন, মনুকে বলেন সূর্য হইয়া সদায়, মনু শেষে ইকাপুকে করেন বর্ণন, এই রূপে পরস্পর রাজস্বী নিচয়, জ্ঞান যোগ তত্ত্বজ্ঞানে হন জ্ঞানবান, কালের প্রভাবে এবে নষ্ট সমুদয়, তাই সে তোমাকে পুনঃ বলি মতিমান, তুমি মমকীয় শাখা ভক্ত অতিশয়, তোমাকে অদেয় মোর কিছুই তো নাই, তাই বুঝছো জ্ঞান যোগ তত্ত্ব সমুদয়।
অতএব অতীব উত্তম বলি কোথায় তোমাকে পেলে? জানাই। আনিয়েছি দাদা, এটা আমি একটু ফ্রিজে রাখছি, পরে খাবো। অর্জুন বলিলেন, সূর্য জন্ম বহু পরে তব জন্ম হয়, এই তো আমার জ্ঞান হয়ে জনার্দন। তবে বলো কি প্রকারে তত্ত্ব সমুদয়, সূর্যকে প্রথম তুমি করিলা বর্ণন। ভগবান বলিলেন, তোমার আমার জন্ম বহুবার হইয়া গিয়াছে পার্থ, জানিবে নিশ্চয়। অবিদ্যার বলে মনে নাই তো তোমার, আমি কিন্তু অবগত আছি সমুদয়। জন্ম নাই মৃত্যু নাই আমার কখন, আমি দেখো সর্বভূত গণের ঈশ্বর। তথাপি প্রকৃতিবশে মায়া নিবন্ধন, আবির্ভূত হয়ে ভূমি বিশ্ব চরাচর। অধর্মের অভ্যুত্থান ধর্মের পতন, যখন যখন পার্থ হয় সংগঠন, তখনই দেহ করিয়া ধারণ, লীলাছলে ধরা তলে করিয়া গমন। দুষ্টের পালনা দুষ্টের দমন, ধর্ম স্থাপন করিবার তরে, যুগে যুগে নবদেহ করিয়া ধারণ। অবতীর্ণ হই পার্থ এই ধরা পড়ে, ইচ্ছাকৃত মনোজন্ম কর্মের বিষয় যথাযথ অবগত হয় সেই জন। মৃত্যু অন্তে তার কোনো জন্ম নাহি হয়, নিশ্চয় আমাকে লাভ করিবে যে জন। পুনরায় ভয় ক্রোধ করিয়া বর্জন, আমাকে করিয়া সদা চিত্ত সমাহিত। জ্ঞান বলে পুত্র কতজন, সাহায্য দিয়া হয় আমাকে মিলিত। যেভাবে যেজন মনে করে আরাধনা, সেইভাবে তার প্রতি বাসনা পূরণ। না বুঝিয়া করিল অন্য দেবার্চনা, সকল মানবে করে আমার ভোজন। এই লোকে শুক্র হয় কর্মফলদয়, কর্মফলাকাঙ্ক্ষিতায় যত নরগণ, আমাকে না ভজি ভজে দেবতার নিশ্চয়। সকাল কর্মের পার্থ ইহাই কারণ, গুণ কর্মে অনুসারে বর্ণ চতুষ্টয়। যদিও করেছি পার্থ আমি সৃজন, কর্মকর্তা আমি কিন্তু কর্মে লিপ্ত নয়। নিষ্ক্রিয় বলিয়া মরে জানে সর্বজন, কর্ম না করিতে পারে আসক্ত আমায়, কর্মফলে স্পৃহাহীন আমি অনুক্ষণ। এইভাবে যেই জন জানিবে আমায়, সেইভাবে মুক্ত হতে কর্মের বন্ধন। আমার এই হেনতত্ত্ব হইয়া বিদিত, পুরাকালে কর্মপ্রার্থী যত মুনিগণ, করিতেন কর্মে তথা চিত্ত সমাহিত। তুমিও সেভাবে করো কর্ম আরম্ভন, কিবা কর্ম কি অকর্ম করিয়া চিন্তন, এতে কি গণপার্থ হন বিমোহিত। সেই কর্মগুলো তত্ত্ব বলিব এখন, যাহে মুক্তি লাভ তুমি করিবে নিশ্চিত। কিরূপ বা বৈধ কর্ম অবৈধ কেমন, কোন কোন কর্মপার্থ নিষিদ্ধ বা হয়, সকলে বিহিত থাকা অতি প্রয়োজন। কি অকর্মের গতি জানবে নিশ্চয়। দৈব কর্ম কর্ম বলি নাহি যার জ্ঞান, দৈব কর্ম না করাই কর্মের বন্ধন। হেন জ্ঞানে যেবা করে কর্ম অনুষ্ঠান, নরকুলে সেই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সুজন। যাহার সকল কর্ম কামনা বর্জিত, তাহাকে পণ্ডিত বলি জানে বুধগণ। সর্বকর্ম যে জনার জানিবে নিশ্চিত, জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় অনুক্ষণ। ফলের আসক্তি ত্যাগ করি যেই জন, চিত্ত আনন্দে তৃপ্ত নহে আশ্রিত কাহার। যদি বা প্রবৃত্ত হয় কর্মে কদাচন, কর্ম করা নাহি হয় কখনো তাহার। নিষ্কাম সংযত চিত্ত আত্মা যে জনার, সর্ববিধ পরিগ্রহ করেছে বর্জন। শরীর ধারণ যোগ্য করে কর্মিত তাহার, কর্মের বন্ধন পার্থ নয় কদাচন। অনায়াস লব্ধ দ্রব্যে পরিতৃপ্ত চিত্ত, সুখ দুঃখে শীতে গ্রীষ্মে প্রশান্ত হৃদয়। শত্রু নাই সদা হর্ষ বিষাদ রহিত, সেজন করিলে কর্ম কর্মের বন্ধন হয়। নিষ্কাম সমাধিস্থ সেইজন, যজ্ঞার্থ করেন যদি কর্ম অনুষ্ঠান। কর্মের বন্ধন তার না হয় কখন, সর্বকর্মে সে যারা হয় প্রধান। ব্রহ্মভাব হয় যার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, হোম হোতা হুবি শুভময়। যেজন করেন যজ্ঞ হেন ব্রহ্মজ্ঞানে, পরব্রহ্ম লাভ তার ঘটিবে নিশ্চয়। দেবতার পিতৃতরে কর্মযোগী হন, ভক্তিভাবে বেদ যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান। ও ব্রহ্মদাসনে জ্ঞানে যোগী জন, যজ্ঞ দ্বারা কর্মে করে আহুতি প্রদান। কত কত ব্রহ্মচারী সংযম অনলে, সত্যাদি ইন্দ্রিয় করে আহুতি প্রদান। শব্দাদি বিষয়ে পার্থ ইন্দ্রিয় অনলে, সমর্পণ করিতেছে কত নিষ্ঠাবান।
জ্ঞান রূপ প্রজ্বলিত জ্ঞানের প্রভায় কেউ বা আরাধ্য নামে হইয়া বিদিত মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহার সর্বকর্ম হতে সদা থাকেন বিরত দান যোগ্য তপ যোগ্য যোগ যোগ্য আর বেদ পাঠ শাস্ত্র পাঠ করি কতজন জ্ঞান যোগ্য অনুষ্ঠান করিয়া আবার যোগ্যরূপে করিতেছে কর্ম অনুক্ষণ আপনে আহুতি দেয় প্রাণ কতজন কেহ বা পানকে করে অপয় প্রদান প্রাণ ও আপান মধু করি কতজন কুম্ভা করিয়া করে করে অনুষ্ঠান আহার সংযত করি যত যোগীজন প্রাণ আহুতি দিয়া পান দিয়া পরিতৃপ্ত হন প্রাণ ও আপান শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম যাহাদের দ্বারা হয় যত প্রাণায়াম এইরূপ সর্ববিধযোগ্য অনুষ্ঠানে পাপ মুক্ত হন সব যোগ্য বিদ্বান যজ্ঞান্তে যজ্ঞ শেষে অমৃত ভোজনে মুক্ত হয়ে মুক্তির ধামে মুক্তির উপায় হয় যোগ্য অনুষ্ঠান যোগ্য অনুষ্ঠান না করে যে যোগ্য অনুষ্ঠান না করে যে জন ইন্দ্রলোকে তাহার করতে নাহি আছে স্থান পরলোক তার পক্ষে অতীব ভীষণ এইরূপ বহুযোগ্য বেদের বিহিত কর্মসমুদ্ভব সর্বশেষ সমুদায় হইয়া বিদিত অনায়াসে মুখ্য লাভ কর ধনঞ্জয় দ্রব্যযোগ্য হতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ্য হয় বলিতেছি পরন্তপ শুনো কারণ জ্ঞান অন্তর্ভূত হয় কর্মসমুদয় যোগ্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যোগ্য শ্রেষ্ঠ তাই বলে বুধগণ গুরুজনে প্রণিপাত জ্ঞানীর সেবায় তত্ত্বকথা আলাপন জ্ঞানী জনের স্মরণে উপদেশে জ্ঞান তত্ত্ব জীবের তোমায় তত্ত্বদর্শী সদাশয় যত জ্ঞানী জনে এই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ খুঁজিবে তোমার মোহমুগ্ধ নাহি হবে কদাচন বিভু সর্বভূত গণের যিনি আত্মার তোমার আত্মাও তোমার আমাকে বিলীন সব করিবে দর্শন সকল পাপিকে তুমি ধনঞ্জয় মহাভূর পাপি যদি হও কদাচন জ্ঞান তরুণী কিন্তু কলির আশ্রয় পাপ সিন্ধু পার হবে আমার বচন পরিজ্জলিত অগ্নিগতা শুষ্ক কাষ্ঠ রাশি দহন করিয়া করে পরিণত জ্ঞান অগ্নি তদ্রূপার্থ কর্মফল নাশি মুক্ত করে জ্ঞানী জনে জানিবে নিশ্চিত সাধন ভজন কর্মে জ্ঞানই প্রদান পবিত্র জ্ঞানের সমূহ কিছু নেই হয় কর্ম সমাধি যদি এই জ্ঞান অজ্ঞান আত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত মুমুক্ষ নিশ্চয় গুরুবাক্য শুদ্ধবান জিতেন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ভাবে লাভে এই তত্ত্ব জ্ঞান জ্ঞান লাভে ব্রহ্মপরায়ণ অচিরে শেষে নদী করে বিদ্বান জ্ঞানহীন সত্যহীন যত মূলজন গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্যে সন্দিগ্ধ সদাই বিলাস আদের পাত্র হয় সংগঠন ইহকালে পরকালে যোগবালে ধনঞ্জয় যিনি ভগবানে সর্বকর্ম অনুষ্ঠান করেন নিরাপন সংশয় যাহার যায় আত্মজ্ঞানে জ্ঞান অসম্ভব সংশয় জ্ঞান খড়গে ছিন্ন করি পর কর্মযোগে মনোযোগ করে ধনঞ্জয় বীরভাবে যেতে অবসর জ্ঞানময় জ্ঞানযোগ হইল সমাপন পাঠ করে মুক্তিপথ করো অর্জন সন্ন্যাস যোগ অর্জুন বলিলেন কর্মের সন্ন্যাস ভালো বলি দয়াময় কর্মলিপ্ত হতে কোনো বলি ছয়াময় মন্ত্রী আমার পক্ষে সেও সুনিশ্চয় কিবা করি কৃপময় বল হতারায় ভগবান বলিলেন সন্ন্যাস কর্মযোগ খুবই নিশ্চয় সাধকের মুখ্যপ্রদ না ভাবিয়ান কর্মযোগ কিন্তু মাত্র শ্রেষ্ঠতর হয় কর্ম সন্ন্যাস প্রভু না হয় সমান অনুকেলে অনুরাগ প্রতিকূলে দেশ নাহিক যাহার চিত্তে সন্ন্যাসী সেজন শীত গ্রীষ্মভের জ্ঞান নাহি জানলে কর্মে তিনি বার্ত নাহি আচন পণ্ডিত না অজ্ঞজনে করেন ধারণা সন্ন্যাস কর্মযোগ ভিন্ন প্রকার সন্ন্যাস কর্ম যে করে সাধনা উভয়ে ফল লাভ হয় যে তাহার সংকেত দাম ফলাভ করে যোগীজন
কর্মে নাই মুক্ত লাভ নাই সংশয় সাম্য কর্ম দিয়ে এক যে করে দর্শন সেই জন তত্ত্বদর্শী জানিবে নিশ্চয় কর্মযোগী না শুধু সন্ন্যাসী কখন সিদ্ধিলাভ অসম্ভব শূন্য ধনঞ্জয় কর্মযোগে অনুষ্ঠানে জন্মসী যে জন অচিরাত সেই জন মুক্তপ্রাপ্ত হয় যোগের শক্তি জিতেন্দ্রিয় জন সর্বভূতে নিজ আত্মা হ্যাং জ্ঞান যাহার জ্ঞান সংযত যোগী যদি বা কখন করিলেও কর্ম না হয় তাহার কর্ম থেকে মুক্তি পার্থ তত্ত্ব চেজন দর্শন শ্রবণ স্পর্শ অভ্যান তাহার গমন শয়ন স্বপ্ন গ্রহণ কখন উন্মেষ নিমেষ আদি কার্য আপনার ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা হয় সম্পাদন নিজে কেনা কর্তাভাবী বলে কদাচন কর্মফল বুঝে বা করি সমর্পণ নিষ্কাম হইয়া করি কর্ম অনুষ্ঠান পদ্মপত্র জলে লিপ্ত না হয় যেমন হৃদয়ের স্থান চিত্তশক্তি লাভে হেতু কর্মযোগী জন ফলের আসক্তি সব করি পরিহার সংযত ইন্দ্রিয় কায় বুদ্ধি আর মন কর্ম করে আত্মশুদ্ধি লাভে আপনার কর্মফল করি হরি ব্রহ্মনিষ্ঠগণ কর্মনিষ্ঠ জাত লক্ষ্য লাভের নিশ্চয় ফল আশা হেতু কর্মী করি কতজন কর্মের বন্ধনে শুধু আবদ্ধ যে হয় মনে মনে সর্বকর্ম করিয়া বর্জন জিতেন্দ্রিয় নবদ্বারে সুখবাস করে অপরের দ্বারা কিংবা নিজেও কখন কোনোভাবে কোনোরূপ কর্ম না চলে জীবের কর্তৃত্ব কিংবা কর্মসমুদায় কিংবা কর্মের ফলযোগ ঈশ্বর কখন না করেন জয় জানিবে নিশ্চয় স্বভাবের মনে হয় সব সংগঠন পাপ পূর্ণ ধর্মাধর্ম কিছুই কাহার ঈশ্বর গ্রহণ নাহি করে কখন অজ্ঞানে আবৃত থাকে জ্ঞান আপনার তাই বিমোহিত পার্থ যত জীবগণ সূর্য যথানা সূর্য অন্ধকার আসে মহান ব্রহ্মাণ্ড জীবে করানো দর্শন আত্মজ্ঞান সেই রূপ অজ্ঞানতা আসি পূর্ণ ব্রহ্ম প্রকাশের হয় কারণ ভগবানের বুদ্ধি আত্মা নিষ্ঠা যে জনার সর্বযোগ যেমন যেজন সর্ব থেকে ব্রহ্মপরায়ণ জ্ঞানের প্রভাবে পাপ বিনিষ্ট যাহার সেই জন মুক্তধামে করেন গমন ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবান পণ্ডিত যেজন সর্বজীবে সমদর্শী নাহি ভেদ জ্ঞান হস্তিকাদি কুকুরাদি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ উচ্চ নিচে কেহ সকলি সমান সমভাবে অবস্থিত যে যার মন জীবনে সংসার জয় তাহার যে হয় সমস্ত ব্রহ্মের রূপ জানি যে জন ব্রহ্মের পরব্রহ্ম লাভ করে নাহি সংশয় মোহমুক্ত স্থির বুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞ যে জন সর্বদা করেন যিনি ব্রহ্মে অবস্থান প্রিয় বস্তু লাভে নাহি হর্ষ কদাচন অপ্রিয় বিষাদ চিত্তে নাহি পায় স্থান বাহ্যেন দিয়ে অনাসক্ত হৃদয় যাহার অন্তরে সাত্বিক সুখ লাভে সেই জন ব্রহ্মযোগে লাভ করি সমাধি আবার অন্তরে অজ্ঞায় সুখ সদা প্রাপ্ত হন বিষয় ভোগ সম্ভূত সুখ সমুদয় জানি নিশ্চয় জানিবে পার্থ দুঃখের কারণ আদি অন্ত আছে যার অনিত্য নিশ্চয় ভুয়াতে না নিত্য থাকে বিবেকী কখন আমরণ যেই জন বীরের মতন কাম ও ক্রোধের বেগ সহিবারে পারে সেজন নিশ্চয় যোগী ব্রহ্মপরায়ণ আত্মানন্দে সুখে সুখী সতত অন্তরে অন্তরে যাহার সুখ অন্তরে আরাম অন্তরে যাহার দৃষ্টিবদ্ধ মুখন ব্রহ্মের অবস্থান তিনি করি অবিরাম অচিরাগ মুক্তধামে করেন গমন নিষ্পাপ সহীন সংযত যে চিত্ত সর্বভূতে হিতরত যিনি অনুক্ষণ এইরূপ ঋষি যিনি সেজন নিশ্চিত অনায়াসে মুক্তধামে করেন গমন কাম নাই ক্রোধ নাই অন্তরে যাহার আত্মতত্ত্ব অবগত যে সংযমী যে জন মরণে নির্বাণ লাভ নয় শুধু তার জীবনে মরণে তিনি বাহ্য বস্তু মন হতে করিয়া বাহির নিত্য দৃষ্টি ভূ মধ্যে আবদ্ধ যাহার নশানন্দ কানাবান পরিসদা স্থির সম্ভব সাধনে লিপ্ত ব্রহ্মচিন্তা যার ইন্দ্রিয় মোরালি বুদ্ধি যথা সংযুক্ত
ক্রোধ নাই, ইচ্ছা নাই, ভয় শূন্য মন, হেনভাবে যেই মুনি যোগে থাকে রত, জীবনে মুক্তি তিনি ব্রহ্মপরায়ণ। তাপে যোগে ভক্তায় আমি সবার ঈশ্বর, সবার সুধীর আমি মঙ্গল নিধান। হেন জ্ঞানী যেবা থাকে আমাকে তৎপর, সেজন হইবে পার্থ উত্তম সন্ন্যাস যোগ হইলে সমাপন, পাঠ করি মুক্তিপথ অর্জন। ভগবান বলিলেন, কর্মফলে অনাসক্ত হইয়া যেজন কর্তব্য বলিয়া করে কর্ম অনুষ্ঠান, তিনি সন্ন্যাস যোগী যোগ পরায়ণ, নিরগ্নি নিষ্ক্রিয় নহে যোগী মতিমান। সন্ন্যাস যাকে বলে যত সুধীজন, যোগ তাহার নাম হে ধনঞ্জয়। কর্মফলে আশা ত্যাগ না করে যেজন, সেজন প্রভুনা যোগী জানিবে নিশ্চয়। কর্মযোগে আরোহণে ইচ্ছন যেজন, কর্মই তাহার হয় প্রধান সহায়। কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিলে কখন, সমাধিতে সমাধান কর্তব্য নিশ্চয়। কর্ম ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে মানব, অনাসক্ত ভাব যাবে করেন ধারণ। সকল সংকল্প ত্যাগী যেজন, পাণ্ডব যোগারূঢ় তাহাকেই বলে ধর্মজন। আত্ম দ্বারা করিবে আত্মার উদ্ধার, অধগতি না করিবে আত্মার তখন। আত্মায় পরম বন্ধু হয় যে আত্মার, আবার ভীষণ শত্রু হয় কদাচন। আত্মা জয় করেছেন যিনি আপনার, আত্মায় তাহার বন্ধু জানিবে নিশ্চয়। আত্মজয়ে অসমর্থ যেজন তাহার, আত্মায় পরম শত্রু নাই তো সংশয়। প্রশান্ত স্বভাব যার যিনি আত্মচিত, সেই থেকে সে সুখ দুঃখ কাম মান অপমান কিছুতেই নাহে যার চিত্ত। পরমাত্মা সমাহিত তিনি আত্মজ্ঞানে, জ্ঞান বিজ্ঞান চিত্ত যিনি নির্বিকার। সকল ইন্দ্রিয় যিনি করেছেন জয়, মৈত্রিকা কাঞ্চনে সদা সমজ্ঞান যার। যোগারূঢ় সেই জন জানিবে নিশ্চয়, সুহৃদ বন্ধু সুহৃদ মধ্যস্থ মিত্র সত্য উদাসীন। বন্ধুদের সদাচার কিংবা দুরাচার, সর্বজনে সমজ্ঞান বেদ জ্ঞানহীন। জ্ঞান জ্ঞানে যিনি যিনি প্রশংসা তার, দেহ মন সুসংযত করি যোগীজন। আশা করি গ্রহ সব করি পরিহার, একাকী নির্জন স্থানে থাকি অনুক্ষণ। সমাহিত করিবে চিত্ত আপনার, পবিত্র নির্জন স্থানে করিবে আসন। অতি উচ্চ অতি নিম্ন নাহি তবে হবে স্থান, কুশাসনের পরে করি আজি স্থাপন। তদুপরি হবে আসন নির্মাণ। ইহান আসনে বসি যত যোগীজন, একাগ্র হইয়া মন চিত্ত সংসংযত। ইন্দ্রিয় নিশ্চয় রাখি বাধ্যক্ষণ, চিত্ত শুদ্ধি হেতু সদা যবে যোগে রত। তাই শির গৃবা করি সরল অচল, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি ক্রিয়া স্থাপন। অন্যদিকে দৃষ্টি নয় রাখি অবিরল, নির্ভীক প্রশান্ত চিত্ত ব্রহ্মপরায়ণ। সংযত করিয়া মূল ধ্যানে থাকি রত, মনোপ্রাণে মম চিন্তা করিবে সতত। ইহান উপকারে মন করি সমাহিত, সংযত হৃদয়ে যোগী যোগ পরায়ণ। আমাকে অবস্থান করিয়া সতত, পরম নির্বাণ শান্তি লভেন তখন। অনন্ত তাহার যার নিদ্রা অতিশয়, যোগ লাভ তার ভাগ্যে না হয় ঘটন। অনাহারে অনিদ্রায় যেবা ব্রত হয়, না হয় সমাধি প্রাপ্তি সেজন্য কখন। আহার বিহারে যার সদা পরিমিত, সর্বকর্মে শেষ চেষ্টা সদা সুসংযত যার। পরিমিত ভাবে যেবা জাগ্রত নির্জিত সুখ নিবারক যোগ লাভ হয় তার। যখন সংযত চিত্ত যোগ পরায়ণ, আত্মা নিশ্চয় ভাব করে অবস্থান। কামনা বাসনা ত্যাগী সেই সাধুজন, যোগ প্রাপ্ত জানিবে সত্যের বিধান। নির্বল নির্বাক স্থানে কবির যেমন, ইতস্তত কবুলই হয় বিচলিত। সংযত যোগীর চিত্ত, সংযত যোগীর চিত্ত যোগ পরায়ণ, আত্মায় নিশ্চল ভাবে করে অবস্থান। কামনা বাসনা ত্যাগী সেই সাধু সুধীজন, যোগ প্রাপ্ত জানিবে শাস্ত্রের বিধান। নির্বল নির্বাক স্থানে করিবে যেমন, ইতস্তত অভিনয় হয় বিচলিত। সংযত যোগীর চিত্ত জানিবে তেমন, আত্মা নিশ্চল ভাবে থাকে সমাহিত। করিতে করিতে যোগ চিত্ত যে সময়, নিষ্ক্রিয় স্বরূপে গিয়া হয় পরিণত। আত্মজ্ঞানে আত্মা দেখি সদা আত্মময়, পরিতৃপ্ত ভাবে যোগী থাকে সমাহিত।
ইন্দ্রিয় অতীত নিত্য সুযোগের সময় জ্ঞান যোগে যোগনিষ্ঠ অনুভব আত্মতত্ত্ব হতে নাহি বিচলিত হয় তাকে যোগ বলে জানিবে পঞ্জব যে ভাব করিলে লাভ শুনো ধনঞ্জয় গ্রহণীয় অন্য লাভ নাই থাকে আর গুরুতর দুঃখে চিত্ত শান্ত যার রয় যোগপ্রাপ্ত সেই ভাব স্পষ্ট জানিবে প্রাণ সেই অবস্থাকে যোগ বলে ধনঞ্জয় যাহাতে দুঃখের লেশ নাই কদাচন অনির্বেদ ভাবে তাহা জানিয়া নিশ্চয় যোগাভ্যাসে করিবে চিত্ত সমর্পণ ক্যারিয়া সংকল্প জাত কামনা নিচয় চিত্ত বলে ইন্দ্রিয়াদি করি সুসংযত এক মনে এক প্রাণে ওহে ধনঞ্জয় যোগাভ্যাস করিবে চিত্ত সমাহিত পরমাত্মা চিত্ত করিয়া নিহিত স্থির বুদ্ধি যোগে পার্থ অতি ধীরে ধীরে কোন চিন্তা মন হতে না করি নিশ্চিত যোগের বিরতি শিক্ষা করিবে অন্তর স্বভাবত মন হয় চঞ্চল অস্থির যখন যেভাবে গিয়া করে বিচারণ তখনই তাহাকে পার্থ করি সুস্থির সযত্নে করিবে আত্মপরায়ণ রজগুণহীন প্রশান্ত হৃদয় ব্রহ্মা প্রাপ্ত সদা হয় উত্তম সমাধি আসিয়া নিশ্চয় তাকে আশ্রয় করে জানিবে স্থির এই রূপে মনকে সদা বশীভূত করি নিষ্পাপ হইয়া যোগী যোগ পরায়ণ ব্রহ্মের দর্শন সুখ অনুভব করি জীবনমুক্ত ভাব তিনি করেন ধারণ যোগে সমাহিত চিত্ত সমদর্শী জন দর্শন করেন আত্মা সর্বভূতময় আবার তাকে তিনি সর্বভূতগণ অবস্থান করিতেছে আত্মায় নিশ্চয় সর্বত্র আমার যেবা করে দর্শন সর্বভূতে দেখো যেবা আমাতে আবার কার অদৃশ্য আমি না হই কখন সেজন না হয় তবু অদৃশ্যই আমার সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে যে জন একই ব্রহ্ম জ্ঞানে পার্থ করে উপাসনা যেভাবে অবস্থিত থাকে সেই জন আমাদের থাকি করে আমার ভজনা নিজ সুখ দুঃখ সম শুনো ধনঞ্জয় অপরের সুখ দুঃখ যে করে দর্শন নিশ্চয় সে জন অতি সাধু সদাশয় যোগ বলি তাহাকে যোগী বলি তাহাকেও জানে সর্বজন অর্জুন বলিলেন সমস্ত যোগের তত্ত্ব বহে দয়াময় কৃপা করি সবিশেষ করিলা বর্ণন আমার চঞ্চল চিত্ত তাই মনে ভয় স্থায়িত্ব ইহার নাহি করি দর্শন স্বভাবত মন হয় চঞ্চল সকল ইন্দ্রিয় আসক্ত সদা অতি বলবান যা তাহাকে সংযতভাবে রাখে অবিরল বায়ু গতি রোধ সম করি অনুমান ভগবান বলিলে সত্য বলিয়াছে পার্থ নাই করি সংশয় অস্থির অসংযত মন সর্বক্ষণ অভ্যাসে বৈরাগ্য কিন্তু করিলে আশ্রয় অনায়াসে করা যায় মনকে দমন জল খাবেন?